Last week's we discussed about intellectual properties, copyright, trademarks, and patents. If you have any questions regarding these three issues that we discussed, you may ask, or we can move on. So you don't have any questions regarding these three issues. So I assume you understood the concepts. Would I be right to assume that? Yes, sir. Good. Okay, so let's start our discussion today. Can you see my screen? Yes, sir. What does it read? Introduction to Contract Law and Offer. Okay, so today we are going to discuss about contract. We started our discussion of law with law itself. Then we gradually developed where it comes from, why we should obey it, how we make it, what happens if we break it. Then the basic concept of civilization in regards to law, rule of law. Then we moved on to discuss the law that relates to cyberspace. Then we discussed about cyber crimes. We then moved on to discuss intellectual issues about the creations that you would create in later dates, maybe in today. Now, it is important that we also discuss what would happen if things goes wrong in regards to business. When you make something, when you develop something, and you indulge yourself in a business agreement, what happens if that agreement goes wrong? If one party betrays you, what would be a remedy? What you should do to protect yourself and your business? That is contract. Aims of today's lecture is to introduce you to contract law, what would be required for you in order to have a valid contract, and of that valid contract, most important elements of contract, that would be offer. So basically, I would like to describe you or explain to you the nitty-gritty of contract, the legality of contract, when a contract is binding in the eyes of law. Contracts are everywhere. Today, this lecture was designed so that you come to the class, but today most of you are still in your house. But imagine that we are in our lecture theater, and some of us came on foot, some of us came by rickshaw or buses, and we paid for that. So what do you think happened there? Did we make any contract that day? An obvious bystander would say we did not. But imagine that the moment you asked your rickshaw driver, would you go there? And he said, yes, you need to pay me 20. And you said, okay, done, 15. Then a contract was made. You went to a shop, asked for a pen. You asked for 10 taka, and you gave him 10 taka, and he gave you a pen. So you made a contract. So contract is basically everywhere. Even maybe someone asked you to make a cup of tea, and you ask them to pass on a tin of biscuits. Even there is a contract there. Where there is negotiation and consideration and a promise
and a dependency on that promise and action thereon is a contract. For instance, yes. What is that? Oh, so basically, contract is everywhere, from business to families, even to religion to some extent, some might argue. But the question is, do we recognize those contracts as legal? Not all of your contracts would be legal. For instance, if your rickshaw driver said agreed that he would take you to your destination for taka 15, and then when he was there he would argue, no, I need 20 because there was so much traffic on the road. Essentially he breached the terms of your contract. But can you really sue him? Can you take him to the court for the breach of his trust, breach of the terms of your contract that you made? Can you? Yes, sir. Exactly. So your friends asked you, তুমি আজকে আমারে খাওয়াবা, পরশু আমি তোমাকে খাওয়াবো, and then you paid for his lunch. But day after tomorrow, when it was his turn, night, can you take him to the court? No, sir. No. Why not? There was clearly a breach of contract, so why not? এটা লিখিত আকারে ছিল না, কোনো দলিল বা কোনো প্রমাণ নাই স্যার। Imagine you paid me for 5 লাখ টাকা দিলা, আমি হইলাম প্রোডিউসার, আমি একটা ফ্যাক্টরির, আর তুমি হইলা আমার এজেন্ট। তো তুমি আমাকে 5 লাখ টাকা দিলা মাল পাঠানোর জন্য, ইউ পেইড ইন মাই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এন্ড দেন মুখে অর্ডার দিলা, ফোনে অর্ডার দিলা যে আপনি আমাকে 10 টন মাল পাঠান, আমি আপনাকে পেমেন্ট করতেছি, এন্ড দেন I didn't send you the goods in time. Did I breach any contract? আমি সম্ভবত তোমার মাল পাঠাইলাম না। Did I breach any contract? Can you hear me? এখানে কি কোনো কন্ট্রাক্ট ভাঙলো? নো স্যার। কেমনে না? স্যার সিচুয়েশনটা আরেকবার বলবেন স্যার? সিচুয়েশনটা হলো, আমার কোয়েশ্চেন ছিল, আমার কোয়েশ্চেনের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন, আমি এই নতুন আর একটা ইস্যু দিলাম। কোয়েশ্চেনটা ছিল যে ওই যে তখন আমার বন্ধু বা ড্রাইভারকে কেন আমি কোর্টে নিতে পারবো না কন্ট্রাক্ট ভাঙার জন্য? উত্তর ছিল এটা মৌখিক ছিল। দেন এগেইন ইমাজিন দ্যাট তুমি আর আমরা একটা ব্যবসায়িক সম্পর্কের মধ্যে আছি, তুমি হচ্ছে আমার এজেন্ট, তো তুমি আমাকে 10 লাখ টাকা পাঠাইলা, পাঠাই বলে আপনি 10 টন মাল পাঠান, আমি বললাম ওকে ডান, পাঠাইতেছি। বাট দেন আই ডিডন্ট সেন্ড ইউ বিফোর ঈদ, সো ঈদের পরে তোমার দরকার নাই, সো I breached the contract, right? Yes, sir. Can you take me to the court? No, sir. There is no evidence of that contract. If it's No, there is a phone verbal, record. There is a phone record, even text. WhatsApp. then if there is record, then he can take me to the court. Why you worried about record? Why you are so worried about record? Sir, without any record, how can I prove? How can he prove that I broke the contract? Okay. Without let's any say that- evidence. So you are thinking that if so, let's say রিক্সা ড্রাইভারের সাথে রিক্সাতে ওঠার আগে তোমার মনে করো আমি রিক্সা ড্রাইভার, তুমি আমার কাস্টমার, তোমার সাথে আমার লিখিত চুক্তি হইলো 15 টাকা। যাওয়ার পরে আমি বললাম না আমার 20 টাকা দিতে হবে, তো এখন তুমি আমার কোর্টে নিতে পারবা? Yes, sir. আজ পর্যন্ত কেউ নিছে ইতিহাসে? No, sir. Why not then? 5 taka is too minuscule matter to. Does not matter. Yes, sir. Does not matter. 5 টাকার বিষয় না এখানে, বিষয় হলো the issue of principles. আমরা এরকমও মামলা পাই বা দেখি যে আমরা এগুলা নেই না, বাট most of the legal civil cases like জায়গা জমিনের মামলা দেখেন 1 লাখ টাকার জায়গার জন্য 50 লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করে ফেলে লোকজন। কেন? সে পাবে কেন?
So it's not always about a matter of amount. But anyways, so let's go back to our original question. So contracts are basically two types, guys. একটা হইলো enforceable contract, enforceable by law, আর একটা হইলো non-enforceable social contracts. Do you understand what I'm trying to say? Yes, sir. So in order for a contract to be legally enforceable, it needs to meet some conditions. And এই conditions গুলা কি তুমি বুঝতে হবে। Other than that, তুমি মনে করবা রিক্সা ড্রাইভার যদি লিখিত কন্ট্রাক্ট ভঙ্গ করে তখন তুমি তারে কোর্টে নিতে পারবা। You cannot. বুঝতে পারছেন? Yes, sir. তাইলে আমাদের মূল বিবেচ্য বিষয়টা কি? যে এটা enforceable কিনা এটা চেক করা। Yes. এইটাই হলো মূল বিষয়। একটা কন্ট্রাক্টে যখন আমি যাব, সেই কন্ট্রাক্টটা কি লিগ্যালি বাইন্ডিং কিনা না, একটা পক্ষের উপরে কি এটা আইনগতভাবে এনফোর্সেবল কিনা না, যদি সে ভাঙে তাইলে আইনের কাছে সে দায়বদ্ধ থাকবে কিনা না, এইটা আগে বুঝতে হবে। এইটা বুঝতে হইলে সেই কন্ট্রাক্টে তার কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। আজকের আলোচ্য বিষয় সেই শর্তগুলা। কোন কোন শর্ত পূরণ করলে একটা কন্ট্রাক্ট লিগ্যালি বাইন্ডিং হবে, বুঝতে পারছো? Yes, sir. Usually we teach that for a year. A contract law is a massive chapter of law. It's a basic building block of a law study, of law studies. You know, a 4-year course, this is almost takes 1 year. So, but I am not going to make you or turn you into a lawyer. What my aim is to give you a basic understanding when a contract is binding. Okay, so let's embark on that difficult journey. If you are confused, please ask me question at once, or that confusion will grow and it would be turned into a misery. Do not hesitate to ask questions. So let's find out what is a legal contract. So from now on, we will not discuss any social contracts or unenforceable contracts. So from now on, we would only discuss legal contract, okay? Yes, sir. So what is a contract then? Tritel, a legal jurist, he said, a contract is an agreement that would give rise to obligations which are enforced or recognized by law. So contract agreement that would create some obligations, and if those obligations are not performed, then it can be the parties can be enforced to perform those obligations by law. So contract হইলে একটা চুক্তি, এই চুক্তির কারণে কিছু দায় দায়িত্বের সৃষ্টি হয়, এবং এই দায় এবং এই দায়িত্ব যদি কোনো পক্ষ, কন্ট্রাক্টের কোনো পক্ষ, সেই চুক্তির কোনো পক্ষ পালন না করে, তখন তাকে আইনের দ্বারা সেই দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য করা যায়। তো কন্ট্রাক্ট মানে হইল চুক্তি, চুক্তি মানে হইল, চুক্তির দুইটা উপাদানটা হইল অব্লিগেশনস, দায়িত্ব। ক্লিয়ার? Yes, sir. Another definition is legally enforced agreements. A contract is legally enforced agreements which represent a vehicle for planned exchange. তার মানে চুক্তি হইল, contract would be
আইনগতভাবে প্রয়োগ আইনগতভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম একটা চুক্তি, যেটা কোনো ধরনের এক্সচেঞ্জ, কোনো ধরনের বিনিময়কে সাহায্য করে। অর্থাৎ কোনো বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তি যেটা আইনগতভাবে এনফোর্সেবল। তাইলে আমরা এখানে পাইলাম, প্রথম আর্গুমেন্ট থেকে পাইলাম আমরা দায়-দায়িত্ব সৃষ্টিকারী চুক্তি, যেটা কোনো একটা বিনিময়কে কেন্দ্র করে গঠিত হয়। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। So এখানে বিনিময় বা এক্সচেঞ্জ, it's very important. So where there would be contract, there would be obligations, there would be agreement, and there would be some sort of exchange. Any questions? No sir. So if I ask you, any of you, what would be the key elements that we can take from these two definitions? What would you say? Enforced by recognized law. Huh? না বুঝলে জিজ্ঞেস করো। যদি তোমাদের বলা হয় এইখান থেকে সারমর্ম তোমরা কি পাইলে, কি হবে সেটা? কন্ট্রাক্ট কি? স্যার কন্ট্রাক্ট হচ্ছে গিয়ে সেট অফ অব্লিগেশনস, যেটা নরমালি পূরণ না হলে ল এসে, মানে ল এর মাধ্যমে সেটাকে এনফোর্স করা যাবে। কলম আছে? সবার সাথে কলম আছে? জি স্যার, কলম আছে। লিখো, যা বলবো সেটা লিখবা, 3টা শব্দ লিখবা। ওকে, প্রথমে লিখো কন্ট্রাক্ট ইকুয়াল টু, কন্ট্রাক্ট সমান, ওই যে সমান টান দেয় না, ইকুয়াল টু। ইয়েস স্যার। এগ্রিমেন্ট এগ্রিমেন্ট ইনটু ক্রস এক্স, ওই যে গুণন চিহ্ন যেটা। ইয়েস স্যার। অব্লিগেশনস অব্লিগেশনস ডিভাইডেড বাই, নিচে টান দিয়ে নিচে লিখো। ইয়েস স্যার, ডিভাইডেড বাই। এক্সচেঞ্জ, এক্সচেঞ্জ। এক্সচেঞ্জ, ইয়েস, বিনিময়। ইয়েস স্যার। এখন দেখো তোমরা বিজ্ঞানের মানুষজন, এখন দেখো জাজ ইট মেক সেন্স। কন্ট্রাক্ট মানে হইল চুক্তি, এগ্রিমেন্ট। এগ্রিমেন্ট কি দিবে? অব্লিগেশনস দিবে। সেই অব্লিগেশনস এবং সেই এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়ন হবে কিসের দ্বারা? এক্সচেঞ্জের দ্বারা। কি এক্সচেঞ্জ? তুমি আমার কাছ থেকে গাড়ি কিনবা, তুমি আমাকে টাকা দিবা, আমি তোমাকে গাড়ি দিব। এগ্রিমেন্টটা তাইলে কি হইলো? প্রথমে যে তুমি আমার 100 টাকা দিবা, এইটা হইলো এগ্রিমেন্ট। হ্যাঁ, আর আমার দায়িত্ব কি হইলো? আমি সুন্দর ভালো একটা গাড়ি তোমাকে দিব, অব্লিগেশনস, রাইট? এক্সচেঞ্জটা কি হইলো? কন্ট্রাক্টটা শেষ হবে কি দিয়ে? তুমি টাকা দিবা, আমি গাড়ি দিব, কন্ট্রাক্ট শেষ। অব্লিগেশন দিয়ে। হ্যাঁ, অব্লিগেশন এটাই। এগ্রিমেন্ট হইলো আমরা একটা চুক্তি করলাম, অব্লিগেশন হইলো চুক্তিটার দায়িত্ব পাবো, তুমি টাকা দিবা, আমি ভালো গাড়ি দিব। তোমার টাকা দেওয়া হইলো তোমার অব্লিগেশনস, আর আমার গাড়ি দেওয়া হইলো তোমার অব্লিগেশনস, আমার অব্লিগেশনস। বুঝতে পারছো? আর এই সবকিছু শেষ হবে কিসের মাধ্যমে? হাত বদলের মাধ্যমে। অবলিগেশন ফুলফিল করার মাধ্যমে। অবলিগেশন ফুলফিল করার মাধ্যমে। ইয়েস, এক্সচেঞ্জ। এই এক্সচেঞ্জ হইলো ফুলফিল করার মাধ্যম। হ্যালো, জি
জি জি আমার দুইটা চেক যদি দিলেন প্লিজ জি 22 জি দিলাম প্লিজ জি জি থ্যাংক ইউ জি প্লিজ সরি তো আমরা পাইলাম কন্ট্রাক্ট মানে হইল চুক্তি কন্ট্রাক্ট মানে দায়িত্ব কন্ট্রাক্ট মানে হইল এইটার সাথে থাকবে কি বিনিময় ঠিক আছে Yes, sir. Yes, sir. Okay. But do not, I'm saying again, do not write this theory in your exam book. এটা তোমার বোঝানোর জন্য ক্লিয়ারলি শুধু বোঝার পারপাসে বুঝছো পরীক্ষার খাতায় এটা গুনটুন দিয়ে লিখো না মানুষ মানে আমার চাকরি চলে যাবে Okay, sir. ওকে সো লেটস মুভ অন একটা লিগেলি বাইন্ডিং কন্ট্রাক্টে একটা ভ্যালিড এনফোর্সেবল কন্ট্রাক্ট আইনগতভাবে বৈধ এবং এনফোর্সেবল বাংলা কি হবে এনফোর্সেবল বাংলা কি হবে I hope you understand enforceable and a valid and প্রয়োগ করা। yes there is another শক্ত ওয়ার্ড একটা আছে আইনগত আইনি প্রয়োগের একটা শক্ত শব্দ আছে it will come up আসলে বলবো এটা শর্তগুলা তাইলে কি হবে প্রথমে থাকতে হবে এগ্রিমেন্ট এরপরে থাকতে হবে কনসিডারেশন ওই যে এক্সচেঞ্জ যেটা এবং ইন্টেনশন টু ক্রিয়েট লিগ্যাল রিলেশনস প্রথম দুইটা আমরা ডিসকাস করছি তৃতীয়টা আমরা ডিসকাস করি আরেকবার একটু বলেন এই দেখো তুমি দেখো কি লেখা আছে দেখো এই তিনটা তুমি লিখো প্রথমটা এগ্রিমেন্ট আমরা ডিসকাস করছি কনসিডারেশন বা মিউচুয়াল এক্সচেঞ্জ এটা আমরা ডিসকাস করছি বাট ইন্টেনশন টু ক্রিয়েট লিগ্যাল রিলেশন এটা আমরা ডিসকাস করি নাই ফর ইনস্ট্যান্স তোমার সাথে আমার চুক্তি হইল যে তুমি মনে করো ইউ এন্ড ইয়োর ফ্রেন্ড দে এন্টার্ড ইনটু অ্যান এগ্রিমেন্ট দ্যাট you would buy his book for 200 taka. Okay. And there is a written elements as well. Although it is not necessary to for a legal contract that the contract agreement must be in writing, but nevertheless, there is a written agreement that you would sell you would sell your book to your friend for 200 taka, but when your friend gives you 200 taka, you refuse to sell your book for 200 taka, you demand 500. So there is clearly a breach of contract. However, can you take your friend to the court? Probably not. Most likely you would not. Why? When you go to a lawyer, your lawyer would say, yes, there is a breach of a contract. Yes, there is a breach of an agreement. Yes, there was a consideration, but another one did not perform his exchange. But you cannot or you should not take this matter to the court. Why? You would ask why furiously. Then he would reply, when you and your friend were entering into an agreement of exchanging your books for 200 taka, you did not have a clear intention of creating a legal contract. Did you? Who in their right mind, friends selling books for 200 taka would think that if he does not give his book for 200 taka, I'm going to take him to the court. কেউ কি এটা চিন্তা করে এই চুক্তি করবে? No, sir. না, কিন্তু যদি 20 লাখ টাকা হয় তখন কিন্তু এটা লিগ্যাল জিনিস চলে আসে। এখন মনে করো বইয়ের বদলা তোমার জায়গা, এখন এটা লিগ্যাল জিনিস চলে আসে না? Now both of you would have intentions to create legal relations. Now both of you consider that this is a legal agreement. And the consideration or exchange must be performed.
ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম সেইং? শুধু এগ্রিমেন্ট আর কনসিডারেশন থাকলেই হবে না, সেই এগ্রিমেন্টটা সেই মানে মানসিকভাবে এমন উদ্দেশ্য থাকতে হবে যে এই এগ্রিমেন্টটা একটা লিগেল এগ্রিমেন্ট। এই এগ্রিমেন্ট না মানলে আমরা এক পক্ষ আরেক পক্ষকে কোর্টে নিতে পারবো। You should have questions in this. তোমরা বুঝছো কিনা না, এই অংশ না বুঝলে সামনে বুঝাইতে পারবো না। স্যার সারমর্মটা স্যার আরেকবার বলুন। সারমর্ম হইল একটা কন্ট্রাক্ট ভ্যালিড হইতে হইলে 3টা শর্ত লাগবে। একটা হইলো এগ্রিমেন্ট, এগ্রিমেন্ট মানে চুক্তি। 2 নাম্বারটা হইলো কনসিডারেশন মানে এক্সচেঞ্জ, কনসিডারেশন মানে হইলো এক্সচেঞ্জ, মিউচুয়াল এক্সচেঞ্জ। তুমি কিছু দিবে আমি কিছু দিব, অর্থাৎ তুমি আমার টাকা দিবে, আমি তোমাকে তোমার কলম দিব, আমি তোমাকে তোমার গাড়ি দিব, তোমাকে তোমার বাড়ি দিব। ডু আন্ডারস্ট্যান্ড? You give me something, I give you something. That's consideration. That's legal term for exchange. Let's say mutual exchange. So agreement থাকতে হবে, কনসিডারেশন থাকতে হবে। আরেকটা জিনিস যেটা থাকতে হবে, যখন আমরা এগ্রিমেন্টটা করব তখন আমাদের মানসিক অবস্থাটাই থাকতে হবে, আমাদের মানসিক চিন্তাটাই থাকতে হবে যে এই এগ্রিমেন্টটা একটা আইনগত এগ্রিমেন্ট। এইটা যদি কেউ ভাঙে তাইলে তাই আইনগতভাবে সে দায়বদ্ধ থাকবে। এই তৃতীয় উপাদান না থাকলে আইনগত কন্ট্রাক্ট হবে না, ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট হবে না। আইনের দৃষ্টিতে মানে আইনগতভাবে প্রয়োগ করার মতো ভ্যালিডিটি থাকবে না, এনফোর্সেবিলিটি থাকবে না। আন্ডারস্টুড। এখন বিষয় হলো এগ্রিমেন্ট মানে কি। এগ্রিমেন্টে তোমরা একটা জিনিস দেখবা যে একটা অফার থাকবে এবং একটা অ্যাকসেপ্টেন্স থাকবে। যেমন লেটস সে তুমি আমার ফোন কিনবা, তো আমি তোমার বললাম আমার ফোন 50,000 টাকা হলে আমি বিক্রি করবো, তুমি বললা ওকে ডান। তো এখানে অফারটা ছিল আমি 50,000 টাকা দিয়ে আমার ফোন বিক্রি করবো, এন্ড তুমি বললা ওকে ডান। এইটা হলো তোমার অ্যাকসেপ্টেন্স। সো দেয়ার ইজ অ্যান অফার এন্ড দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাকসেপ্টেন্স। ঠিক আছে? Yes, sir. আচ্ছা, এই 3টা যে শর্ত, এইটা হলো প্রাইমারি এলিমেন্টস। এইটার বাইরে আরো কিছু জিনিস লাগে। এখন তুমি 3 বছরের বা 4 বছরের কোনো বাচ্চার সাথে কি কন্ট্রাক্ট করতে পারবা, চুক্তি করতে পারবা? No, sir. You cannot. So age could be a factor, mental ability could be a factor. আবার তুমি যদি কোনো কোম্পানির সাথে চুক্তি করো, সেই কোম্পানির যে ব্যক্তি তোমার সাথে এগ্রিমেন্ট করবে তার সেই আইনগত অধিকার আছে কিনা না, সেইটাও একটা ফ্যাক্টর। যেমন তোমারে বুঝাই, তুমি মনে করো কোনো পক্ষ কোনো কোম্পানির একজনের সাথে চুক্তি করলে, এখন সেই কোম্পানির বা কার সাথে তুমি এগ্রিমেন্ট করবা? স্যার আইনগত ওই যে যেটা বলছিলেন ওটা মানে তার অধিকার আছে তার সাথে। যেমন ধরো একটা কোম্পানি চাল উৎপাদন ফর ইনস্ট্যান্স, আর তুমি সেই চাল নিয়ে বিক্রি করো, রাইট? এখন তুমি যখন মালের অর্ডার দিবা তার কাছে, সেই কোম্পানির পিওনের কাছে অর্ডার দিবা, আদালির কাছে অর্ডার দিবা? না স্যার, সিইও। তুমি হয় সিইও এর কাছে অর্ডার দিবা, কোম্পানি যদি বড় হয় তাহলে তুমি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের সাথে, সেলস টিমের সাথে অর্ডার দিবা, বা একটা নির্দিষ্ট এমন ব্যক্তি যার দায়িত্ব হইলো সে অর্ডার নিতে পারবে তার কাছেই অর্ডার দিবা। এখন ধরো তুমি যেমন তোমাদের এটা ক্ষেত্রে এটা কি হইতে পারে, যেমন একটা সফটওয়্যার এগ্রিমেন্ট, তোমাদেরকে চুক্তি দিল যে তোমরা এই সফটওয়্যারটা বানায় দাও, কিন্তু চুক্তির সিগনেচারটা করলো এমন একটা মানুষ, শেষে বললো তার তো সেই অধিকারই নাই। তো যখন তোমরা চুক্তি করতে যাবা কোনো কোম্পানির সাথে, বড় কোনো কোম্পানির সাথে, তখন তোমরা কোয়েশ্চেন করবা এই ভদ্রলোক যে সিগনেচার, এমডি যদি সিগনেচার করে, সিইও যদি সিগনেচার করে, তখন দ্যাটস ফাইন, এটা অটোমেটিক্যালি এমপ্লয় করে যে তার সেই অধিকার আছে। কিন্তু যদি চুক্তি করে ম্যানেজার, তখন তোমরা বলবা যে আপনার যে এখানে সিগনেচার করতেছেন আপনার কি সেই অধিকার আছে, এই মর্মে কাগজ দেন। বুঝতে পারছো? তখন সিইও বা বোর্ড অফ ডাইরেক্টর বা কোম্পানির হায়ার অফিসিয়াল থেকে একটা চিঠি আসবে যে এই চুক্তি সম্পাদন করার জন্য কোম্পানির পক্ষ থেকে অমুক ব্যক্তিকে মনোনীত করা হইল, এবং তার এই সিগনেচার কোম্পানির সিগনেচার বলে, কোম্পানির এগ্রিমেন্ট বলে, কোম্পানি অ্যাকসেপ্ট করে বলে এটা স্বীকারোক্তি দেওয়া হবে।
দেওয়া হইলো। এইরকম একটা যদি কাগজ না থাকে তখন ম্যানেজারের সাথে চুক্তি তুমি কোর্টে নিয়ে প্রয়োগ করতে মানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। Do you understand? Yes, sir. This is very important for you guys. চুক্তি খালি লিখিত থাকলে হবে না, যার সাথে চুক্তি করতেছো তার অধিকার আছে কিনা না সেটা আগে দেখতে হবে। The capacity of the parties. Any questions? No, sir. ফ্রি কনসেন্ট, ফ্রি কনসেন্ট হলো এখানে কেউ কারো চুক্তি করতে বাধ্য করতে পারবে না, এটা একটা জেনুইন কনসেন্ট হইতে হবে, জেনুইন একটা এগ্রিমেন্ট হইতে হবে। তুমি যদি আমার মনে করো ক্ষমতাধর কোনো ব্যক্তি তুমি বাধ্য করলে আমার মাল তোমার কাছে বিক্রি করার জন্য, এটা লিগেলি বাইন্ডিং কন্ট্রাক্ট না। যে মুহূর্তে আমি সুযোগ পাবো আমি কোর্টে গিয়ে বলবো আমার বাধ্য করা হয়েছে বাবা এই মাল বিক্রি করার জন্য, আমি এটা বেচবো না। যেমন ধরো ওই যে মাঝে মাঝে আসে না কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব একটু চিপায় পড়ে যায়, তখন লোকজন এসে বলে না উনি তো আমার জোর করে জবরদস্তি করে। যেমন কয়েকদিন আগে ঢাকায় একটা ঘটনা ঘটছে, যে মুহূর্তে ওনার উপরে বিভিন্ন অভিযোগ আসা শুরু হইলো মানুষজন এসে বললো যে আমার জায়গা দখল করে ফেলছে, ওই আমার এটা করে ফেলছে, আমার এটা জোরে নিয়ে গেছে। ডিড ইউ সি দ্যাট? সো কন্ট্রাক্ট যখন কোনো পক্ষের সাথে হবে সেটা এনফোর্সেবল হইতে হইলে ফ্রি কনসেন্ট এইটা দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে সেই পক্ষের। 3 নাম্বার আরেকটা যদি হইলো এই অংশের 3 নাম্বারটা হইলো তোমার লিগ্যালিটি অফ দ্য অবজেক্ট। লিগ্যালিটি অফ দ্য অবজেক্ট মানে কি? এখন মনে করো তুমি যদি আমার সাথে গাঞ্জা বিক্রি চুক্তি করো, সেটা কি সম্ভব? নো স্যার। কেন? মানে গাঞ্জা তো স্যার অফিসিয়ালি মানে ভালো কোনো অবজেক্ট বলে বিবেচিত হয় না স্যার। হ্যাঁ, এটা অবৈধ জিনিস, অবৈধ জিনিসের চুক্তিও অবৈধ। কিন্তু সিগারেটের চুক্তি যদি করো, সিগারেটের চুক্তি করলে সেটাকে মানে প্রয়োগ করা যাবে? স্যার করা যাবে স্যার। Yes, as long as the object of the contract is legal, then it is legal. If the whole concept of the main purpose, the main element of this contract, the purpose of this contract is illegal, then the whole contract would be illegal. একটা কোশ্চেন আছে স্যার। Go ahead. স্যার ধরেন যে স্যার আমাদের দেশে অবৈধ, কিন্তু আমাদের দেশে কেউ যদি যে দেশে বৈধ, যেমন কানাডায় স্যার এটা বৈধ, ওইখান থেকে যদি নেয় তাহলে সেটা কিভাবে বিবেচিত হবে? In that case তোমার দেশে অবৈধ হইলে তুমি তো এটা বিক্রি করতে পারবে না তোমার অবৈধ থাকলে। এখন বাংলাদেশের মেডিকেল মারিওয়ানা এটারে বলে বাংলাদেশে একটা বৈধতা আছে গাঞ্জা উৎপাদন করার, সেটা হলো মেডিকেল পারপাসে। যদি মেডিকেল গ্রেডের মারিওয়ানা কেউ যদি উৎপাদন করে তাহলে নার্কোটিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে তাহলে অনুমতি নিতে হয় তার, যে আমি এতটুকু জায়গায় এতগুলা গাছের মাধ্যমে বছরে এতটুকু মারিওয়ানা আমি উৎপাদন করব, বুঝছো? এইটা সরকার কর্তৃক তোমার একটা পারমিশন নিতে হবে, সেই পারমিশনের কাগজ না দিলে কানাডার কোম্পানি তোমার কাছ থেকে কিনবেও না। জি স্যার। এখন তুমি তোমার ইউনিভার্সিটির পেছনে ছাত্রাবাসের ছাদে যদি মনে করো 10টা গাছের টবে লাগায় ফেলো, তো এটা তুমি বিক্রি করতে পারবে না। Clear? Yes sir. Yes. Certainty of the contract. এখানে সার্টেনটি সুনির্দিষ্টতা, মানে নির্দিষ্ট হবে একটা এটা থাকবে যে তুমি আমারে টাকা দিবা, আমি তোমারে গাড়ি দিব। এখন তুমি আমারে এমন মানে এটা কন্ট্রাক্টর সার্টেনিটি থাকতে হবে, এটা সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকতে হবে, দায় দায়িত্ব সবকিছু সুনির্দিষ্ট ভাবে রাখতে হবে। এটা যদি খাপছাড়া থাকে, আধা আধি থাকে, বা অপরিষ্কার অস্পষ্ট থাকে, অ্যাম্বিগিউটি থাকে, অস্পষ্টতা থাকলে সেই কন্ট্রাক্টটা সেটা বৈধ হবে না। আরেকটা হলো পসিবিলিটি অফ পারফরমেন্স। এখন তোমার কাছ থেকে আমি লিখিত একবার 300 টাকার স্টাম্পের রেজিস্টার 300 টাকার স্টাম্পের নোটারি পাবলিক তোমার সাথে আমি চুক্তি করলাম, তোমার আমি চান্দের দেশে 10 কার জমি বিক্রি করে দিব।
এখন বিক্রি তো করতে পারবো, এরকম অনেক কোম্পানি আছে চাঁদের দেশে জমি বিক্রি করে ফেলছে। এখন তোমার যদি আমি চুক্তি করি যে চাঁদের দেশে আমি তোমার পাঠায় ফেলবো, তুমি আমার 1 বছরের মাথায় তোমার আমি চাঁদে পাঠায় দিব, এটার জন্য তুমি আমার টাকা 10 লাখ দিয়ে দিলা। এখন এখন কি তোমার এই কন্ট্রাক্ট কি প্রযোজ্য করতে পারবা কোনো কোর্টে নিয়ে? না স্যার। No. Why? Because it was not possible in the first place. So possibility of performance would be an essential element of a legally binding contract. আরেকটা হলো void agreements, অর্থাৎ 18 বছরের নিচের কোনো মেয়ের সাথে যদি 21 বছরের নিচের কোনো ছেলের বিয়ে হয় বা ভাইস ভার্সা, 19 বছরের মেয়ের সাথে যদি 20 বছরের ছেলে বিয়ে হয়, তাহলে সেই কন্ট্রাক্ট অটোমেটিক ভয়েড হয়ে যায়, কারণ জিনিসটাই হইলো অবৈধ। স্যার সেক্ষেত্রে অ্যাকশনটা কে নিতে পারবে, কারণ দুইজনই 18 প্লাস। 18 প্লাস ডাজ নট ম্যাটার, 18 প্লাসের সাথে আবার 21 প্লাসের একটা সম্পর্ক আছে। তখন এই বিয়ের চুক্তিও যদি হয়, কোনো কারণে যদি সেই চুক্তি চ্যালেঞ্জ হয়, এটা ভয়েড এগ্রিমেন্ট হিসেবে গণ্য করা হবে। সেই স্বামী স্ত্রীর মর্যাদা আইনের চোখে পাবে না। আবার বাংলাদেশের একটা মানে ওই কন্ট্রাক্ট আইন বলে একটা আইন আছে বাংলাদেশে, বুঝছো? সেই বাংলাদেশে উপমহাদেশটা বহুত পুরানো আইন, ব্রিটিশের জমানার আইন। সেই আইনের একটা জায়গায় আনফেয়ার কন্ট্রাক্ট টার্মস এগ্রিমেন্ট বা আনফেয়ার কন্ট্রাক্ট টার্মস এগ্রিমেন্ট নামে একটা কলাম আছে। সেই কলামে কিছু জিনিসে আনফেয়ার কন্ট্রাক্ট বলে, আনফেয়ার টার্মস বলে গণ্য করা হয়েছে। সেই টার্মস অনুযায়ী কোনো বিষয় যদি থাকে, সেটা হলে অটোমেটিক যদি তোমার চুক্তিতে চলে আসে, সেটা ভয়েড এগ্রিমেন্ট। যেমন ধরো, এটা আগের জমানায় হইতো, আগে অনেক সময় এরকম হইতো যে তুমি একটা ফিল্মের প্রডিউসার, তুমি একজন নায়িকারে তুমি কাস্ট করলা, তখন সেই সত্ত্বে তুমি যদি লিখে দাও যে আপনি আগামী 5 বছর বিয়ে করতে পারবেন না, এটা লিগেলি অ্যাকচুয়ালি এরকম জিনিস হইতো, বা বাংলাদেশে ওই জিনিস হয়েছে, বা এটার উপরে একটা মামলা হয়েছে। হওয়ার পরে সেই নায়িকা সেই মামলার অধিকার পাইছে যে এই চুক্তিটা কেউ কারো বিয়ে করতে পারবে না, এটা বলতে পারবে না, কারণ এটা ভয়েড এগ্রিমেন্ট। তুমি তোমার শরীরের কিডনি বিক্রি করতে পারবে না। হ্যাঁ ঠিক আছে, বিনিময় হচ্ছে, বাট এটা আন্ডার দ্য টেবল বিনিময় হচ্ছে, কারণ শারীরিক কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রি করার বাংলাদেশের কোনো অধিকার নাই। এটা ভয়েড এগ্রিমেন্ট হয়ে যাবে। এগ্রিমেন্ট হবে, সবকিছু থাকবে, ফ্রি কনসেন্টও থাকবে, স্ট্র্যাটেজিও থাকবে, পসিবিলিটি অফ পারফরমেন্সও থাকবে, বাট জিনিসটা ভয়েড হয়ে যাবে, কারণ এটা নিষেধ করা আছে, এই এগ্রিমেন্টটা ভয়েড হয়ে যাবে। এই ভয়েড এগ্রিমেন্টস এন্ড লিগ্যালিটি অফ দ্য অবজেক্ট সামটাইমস কোরিলেটস, এটা সামটাইমস একসাথে হয়ে যায়। কিন্তু অনেক সময়, যেমন ধরো বিয়ে করতে পারবে না, এটা ইলিগ্যালিটি না, ইলিগেল না। কারণ আমি বলতে পারি যে তুমি বিয়ে করতে পারবে না, কিন্তু এটা ইলিগেল না, বাট নেভারদারলেস এটা ভয়েড। আবার অনেক সময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রি করে, এটা ইলিগেলও আবার ভয়েডও বলা আছে। বুঝছেন? স্যার লিগ্যালিটি Yes, অফ দ্য sir. অবজেক্ট আর ভয়েড এগ্রিমেন্টের ভিতরে পার্থক্যটা কি দিলেন? এই যে বললাম, কোন সময় সব ইলিগাল অবজেক্টিভ ভয়েড, বাট সব ভয়েড ইলিগাল না। সকল খারি খারাপ, সকল খার খারাপ না, কি পড়ছিলাম আমরা ছোটবেলায়। সব ইলিগ্যালিটি হইল ভয়েড, বাট সব ভয়েড ইলিগেল না। জি স্যার। এগ্রিমেন্ট টু রিস্ট্রেইন টু ম্যারেজ, ট্রেড অর প্রসিডিংস, কোন চুক্তিতে যদি এরকম তোমার সাথে যদি মনে করো আমার একটা ভাড়া চুক্তি থাকে বা একটা সফটওয়্যার সাপ্লাইয়ের চুক্তি থাকে, চুক্তির নিচে আমি লিখে দিলাম এই এগ্রিমেন্টের কারণে যদি কোনো পক্ষ সংক্ষুব্ধ হয়, তাহলে কোনো কোর্টে আদালতে মামলা করতে পারবে না। এই জিনিসটা ভয়েড। প্রত্যেক ব্যক্তির মামলা করার অধিকার আছে। Any questions? No, sir. Okay. Last but not least, contract should be in writing. Should be, not shall be. Should এবং shall এর মধ্যে লিগ্যালি একটা ডিফারেন্স আছে। should হইল উৎসাহ দেওয়া হয়, আর shall হইল বাধ্য করা হয়। হ্যাঁ, তো should be in writing or in some form of tangible form, registration or legal formalities. এখন তোমার কোনো চুক্তিতে 20 টাকার চুক্তিপত্রে
সিগনেচার করা হয়, কোন স্টাম্প আছে 300 টাকার স্টাম্প লাগে, কোন স্টাম্প আছে যত টাকা সম্পত্তি সেটা 2% ফিস দিয়ে করতে হয়। বুঝতে পারছো? সো এই লিগ্যাল ফর্মালিটিস গুলা শেষ করতে হবে। এখন তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে একটা লিগ্যালি এনফোর্সেবল কন্ট্রাক্টের উপাদানগুলা লিখো যেটা তোমাদের পরীক্ষায় থাকতে পারে, তো তোমরা এই বিষয়গুলা লিখবা। এগ্রিমেন্ট থাকতে হবে, কনসিডারেশনস থাকতে হবে, তাদের মধ্যে আইনগতভাবে চুক্তি করার মানসিকতা থাকতে হবে, এরপরে তাদের ক্যাপাসিটি থাকতে হবে, যে পক্ষরা সিগনেচার করবে, যাতে পক্ষরা কন্ট্রাক্টের চুক্তির পক্ষ হবে তাদেরকে সেই পক্ষ হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হবে, তাদেরকে ফ্রিলি একটা কনসেন্ট করার ক্ষমতা থাকতে হবে, তাদেরকে যে বিষয় নিয়ে তারা চুক্তি করবে সেই বিষয়টা বৈধ হইতে হবে, এই বিষয়টা সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত, সুনির্দিষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতে হবে, এইটা পসিবিলিটি অফ পারফরমেন্স থাকতে হবে, অবাস্তব কোনো কিছু চুক্তির মধ্যে আসতে পারবে না, এই এগ্রিমেন্ট গুলা ভয়েড হইতে পারবে না, ভয়েডের মানে মনে করো ভয়েড যে জিনিসগুলো আছে এইগুলার ভিতরে আসতে পারবে না, এবং এইটা লিখিত অথবা রেজিস্টার্ড অথবা যে লিগ্যাল ফর্মালিটিস মেনে সেইটা থাকতে হবে। There you go. Any questions? No, sir. No, sir. Good. Sure? পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত কোনো বিষয়ের দিকে আমি আলোকপাত না করে বলতেছি, this would be a very important topic for your exam. These 2 slides. With a disclaimer that I am not divulging information in regards to the question paper. Yes, sir. Okay, good. So I'll ask again, in the light of that enlightenment, do you have any questions? স্যার একটু পড়ে তারপরে কোশ্চেন হলে পায়। স্যার সার্টেনটি একটু আবার একটু যদি বুঝাইতেন স্যার, সার্টেনটি টপিকটা। সার্টেনটিটা সুনির্দিষ্টতা। মনে করো এখন তোমার সাথে আমার চুক্তি হইলো, তুমি মনে করো সিটি গ্রুপে আমারে দায়িত্ব দিল যে সিলেটে জায়গা বের করে দাও, হ্যাঁ, তখন সে সুনির্দিষ্টভাবে আমারে একটা সুনির্দিষ্ট একটা জিনিস বলে দিবে, তাই না? আচ্ছা স্যার, মনে পড়ছে, চাঁদের জমি বেচার গল্পটা স্যার। এটা হলো পসিবিলিটি অফ পারফরমেন্স। মানে এমন কিছু বলো যেটা বাস্তবিক অবাস্তব, এবং সেই অবাস্তব বিষয়ে আমরা চুক্তিও করে ফেলি, শেষে কিন্তু আমি গিয়ে বলতে পারবো যে এটা তো আসলে পসিবিলিটি অফ পারফরমেন্স এর ভিতরে পড়ে না, কি বাস্তব প্রয়োগ করা সম্ভব? মাননীয় আদালত আপনি বললেন এটা কি সম্ভব? চাঁদের দেশে তারে আমি কেমনে পাঠাবো? সে আমার টাকা দিচ্ছে, তো দিছে, কেমনে পাঠাবো? জি স্যার। হোয়াট উই উড ডু, তোমাদের পরীক্ষার আগে প্রয়োজন হইলে তোমাদের তো সব ডকুমেন্টস গুলো আমি পাঠিয়ে দিছি, কোন লেকচারের উপরে তোমরা কোন জিনিস পড়তে হবে আমি তোমাকে সুনির্দিষ্ট করে 4টা ইমেইলে পাঠানো হয়েছে। তো তোমরা এগুলো একবার পড়ো, পরে পরীক্ষার আগে প্রয়োজন হইলে আমরা একটা রিভিশনের জন্য, এটা আমাদের শিডিউলড লেকচার হওয়ার দরকার নাই, আমরা উই ক্যান ফাইন্ড এন আওয়ার সুইটেবল ফর বোথ অফ আস, and then we can discuss, I can explain further, যে কোনো বিষয় নিয়ে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো, সেটা আমি আনসার করব। So let's keep it like that. এই মুহূর্তে তো মনে করো লামসাম বুঝতে তো তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই, মূল জিনিসটা তো বুঝতে পারছো? জি স্যার। Good. Now let's talk about formation of contract. কিভাবে একটা কন্ট্রাক্ট ফরমেশন করা যায়। এখানে মূলত আমরা এই পাতার যে বিষয়, এই অংশের যে বিষয়, এই পাতায় যে জিনিসগুলো আছে, এখানে 7টা এলিমেন্ট আছে, এই 7টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব না, কারণ এই 7টা সেলফ এক্সপ্লেনেটরি, এখানে বিশেষ কিছু আলোচনা করার নাই। আমরা আলোচনা করব মূলত এই এগ্রিমেন্ট, অফার এন্ড অ্যাকসেপ্টেন্স এন্ড কনসিডারেশন, এই 3টা জিনিস মূলত আমরা আলোচনা করব, ঠিক আছে? এই অফারের মধ্যে বিভিন্ন হিসাব নিকাশ আছে। So all contracts are made by process of lawful offer by one party and lawful acceptance of that offer by the other party. অর্থাৎ সকল কন্ট্রাক্ট হইল শুরু হবে কোনো আইনগত বৈধ একটা অফারের মাধ্যমে, যেটা অন্য পক্ষ বৈধভাবে সেই অফার অ্যাকসেপ্টেন্স করার মাধ্যমে। তো অফার এন্ড অ্যাকসেপ্টেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আর নাইলে কোনো এগ্রিমেন্ট হবে না। এগ্রিমেন্ট হবে না, বুঝতে পারছো? জি স্যার।
আচ্ছা, তো এগ্রিমেন্ট হইতে হইলে অফার থাকতে হবে এবং সেই অফারের অ্যাকসেপ্টেন্স থাকতে হবে। এটা মিরর রুল, অর্থাৎ আয়নার সামনে যেরকম থাকে এজ ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেন্স থাকতে হবে। বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সেই অফারের সেটা আর অ্যাকসেপ্টেন্স হবে না। যেমন আমি বললাম 100 টাকা, তুমি 100 টাকা দিয়ে নিতে হবে, 99 টাকা 99 পয়সা দিয়ে নিলে আর হবে না। সেই ক্ষেত্রে অন্য জিনিস আমরা এক্সপ্লেনেশনে চলে আসবে। যেমন ধরো এক্স বলে ওয়াই রে তুমি কি আমার বাড়ি 1 লাখ টাকা দিয়ে কিনবা, ওয়াই যদি বলে দ্যাট ইজ এন অফার, ওয়াই যদি বলে ইয়েস দেন দ্যাট ইজ এন অ্যাকসেপ্টেন্স। নাও y pays x 100,000 and x transfers his right to y, এখানে হইলো ওই কনসিডারেশন, ওই বিনিময়টা হইলো, বুঝতে পারছো? এটা হলো পিওর সিম্পল এক্সাম্পল। আবার যাই, এক্স এ ওয়াই রে বললো তুমি আমার বাড়ি 1 লাখ টাকা দিয়ে কিনবা কিনা না, দিস ইজ এন অফার। নাও ওয়াই সেজ ইয়েস, দিস ইজ এন অফার ইজ অ্যাকসেপ্টেড। এখন সে 1 লাখ টাকা দিবে আর সে তার বাড়ি ওয়াই রে ফেরত দিবে। আমি একটু ফোনটা ধরি, হ্যাঁ পাগল হয়ে গেছে একটা মিনিট। Okay, sorry. So why? Can you hear me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So এখন এই বিনিময়, তাই না? 1 লাখ টাকা সে দিবে আর সে তার বাড়ি দিবে, এটা হলো বিনিময়, এটা হলো কনসিডারেশন, ওই যে আমরা বিনিময় এক্সচেঞ্জের কথা বলছিলাম। এই সব কিছু হওয়ার মাধ্যমে একটা কন্ট্রাক্ট ফর্ম হইল। এটা হলো পিওর সিম্পল এক্সাম্পল, এখানে আরো কমপ্লিকেশন আসতেছে, একটু পরের স্লাইডে আসবে। ওকে, সো এখানে তোমরা দেখতে পারবা অফারি হলো সেই ব্যক্তি যারে অফারটা করা হয়, সেই অফারটা অফারির কাছে যাবে এবং অফারি সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে। এইটাই হলো, এইটার মাধ্যমে এগ্রিমেন্টটা হবে। ক্লিয়ার? Yes, sir. স্যার আরেকবার বলবেন স্যার? কোন অংশ, এই অংশ না এই অংশ? এই অংশ স্যার। এই অংশ, এইটা হলো অফারর। সামবডি হু মেক্স অ্যান অফার ইজ অফারর, এটা একটা লিগ্যাল শব্দ। যে অফার দেয় তারে অফারর বলে, আর যে তার উদ্দেশ্যে অফার দেয়া হয় তার অফারি বলে। অফারর যখন অফারিকে অফার করবে, সেটা যদি সে অ্যাকসেপ্টেন্স করে তাইলে একটা এগ্রিমেন্ট সৃষ্টি হয়। জি স্যার। স্যার অফারটা মানে মুখে মুখে যদি দেওয়া হয় কোনো কোনো অসুবিধা নেই, সেটাকেও কি আমরা অফার মানে এগ্রিমেন্ট বলবো? ইয়েস, কারণ মুখে মুখে রিটেন হইতে হবে এরকম কোনো বিষয় নাই। চুক্তি যে সব সময় রিটেন হইতে হবে এইরকম কোনো বিষয় নাই। রিটেন যদি হয় তাইলে সুবিধা হয়, কিন্তু রিটেন না হইলে যে সেই চুক্তি প্রয়োগ করা যাবে না এরকম কোনো বিষয় নাই। তুমি প্রমাণ করতে হবে দেয়ার ওয়াজ এন অফার, দেয়ার ওয়াজ এন অ্যাকসেপ্টেন্স, সো দেয়ার ওয়াজ এন এগ্রিমেন্ট, দেয়ার ওয়াজ এন এগ্রিমেন্ট and then there was a consideration. There was a consideration, and then consideration and agreement was based on a legally binding intention of a contract. So there was a legally binding, there was an intention on both parties to create a legal relationship. So a contract is formed. এখানে লিখিত থাকা বাধ্যতামূলক না। ফর ইনস্টেন্স, তুমি এসে আমার গাড়ি কিনলা, বুঝছো? বা তুমি গেলে একটা ফোন কিনতে, তুমি স্যামসাং এর শোরুমে গেলে একটা ফোন কিনতে, তো তুমি গিয়ে বললা ফোন কত, ফোনের দাম কত, 1 লাখ টাকা। তুমি তার 1 লাখ টাকা দিলা, এটা কি লিখিত চুক্তি করে কেউ? না স্যার। খারাপ থাকে তাইলে সে তোমার এটা চেঞ্জ করে দিবে না? জি স্যার, ওয়ারেন্টির মধ্যে। ওয়ারেন্টির মধ্যে আবার কি? তোমার ফোন খারাপ, ওয়ারেন্টি আবার কি? ফোনই তো চলে না, ওয়ারেন্টি কি? ওয়ারেন্টি তো পরে। স্যার ফোন খারাপ বলতে মানে বিক্রি হওয়ার পরেই খারাপ নাকি? বিক্রি হওয়ার সাথে সাথে ফোন অন হয় না এখন, তো কি সেটা চেঞ্জ করে দিবে না? এটার জন্য কি তোমার এগ্রিমেন্ট যেটা হইলো সেটা কি তোমার এখন লিখিত করতে হবে নাকি? না স্যার, চেঞ্জ করে দিতে তো বাধ্য, নিলে মানে বাধ্য বলতে স্যার বিজনেস মানে মানে ব্যবসার সম্মান তাহলে স্যার হারাবে।
না, তুমি তাহলে কোর্টে নিতে পারবে, এটার জন্য কেউ নিবে না, এটা অন্য জিনিস, তুমি তাহলে নিতে পারবে। জি। তুমি আমার কাছ থেকে আসলে আমার একটা গাড়ি কিনলা, হ্যাঁ, গাড়ি কেনার সময় কি কেউ লিখিত করে যে আমি আপনার গাড়িটা কিনবো, দিবেন? হ্যাঁ, সিগনেচার টিগনেচার সবকিছু করা শেষ, এখন তোমার আমি গাড়ি দিতেছি না, তাহলে স্যার কোর্টেই নিতে পারবে। কোর্টে নিয়ে দিতে পারবে। তোমার যদি আমি টাকা 5 লাখ অ্যাডভান্স করি আর তুমি যদি পরে আমার গাড়ি দাও না, আমাদের এখনো লিগ্যাল সাইন হয় নাই, তাহলে তুমি তোমার কনসিডারেশন করে ফেলছো না, তুমি তোমার এক্সচেঞ্জ শেষ করে ফেলছো না। এটা কি আমার জন্য এখন লিখে আমার কি লিখে 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 পৃথিবী সবকিছু কি লিখে লিখে করা সম্ভব? না। সো অফার অ্যাকসেপ্টেন্স বা এগ্রিমেন্টটা লিখিত হইতে হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। লিখিত হইলে ভালো, না হইলে অসুবিধা নেই। বুঝতে পারছেন? জি স্যার। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আসো অফারের ডেফিনিশন এখন আসো। অফারটারে আমরা এত ডিটেইলে যাব না, অফারের ডিটেইলে গেলে তোমরা বুঝতে সমস্যা। তারপরে আমরা এটা রাফ একটা ডিসকাশন না করলে তোমাদের অনেক ঝাপটা থেকে যাবে। So an offer is an expression of willingness to contract on specified terms which made with the intention that it would become legally binding as soon as it is accepted by the person to whom it is addressed. অফার হইল তোমার অফার করার সময় তুমি এমন ভাবে করবা যেটা তোমার মাথায় থাকবে যে সুনির্দিষ্টভাবে এই জিনিস যদি সেই ব্যক্তি যার উদ্দেশ্যে সেই অফার করা হইতেছে সে যদি অ্যাকসেপ্ট করে ফেলে, তাইলে তোমার এখান থেকে বের হওয়ার আর কোনো সুযোগ নাই। অর্থাৎ সে যদি অ্যাকসেপ্ট করে ফেলে তাইলে তুমি সেই শর্ত মানতেই হবে। বুঝতে পারছেন? ইয়েস স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, so the party who makes an offer is known as offeror. The party to whom offer is addressed is known as offeree. An offer must be certain, addressed to the offeree, and show an intention to create legal relationship. Don't worry about the case names. You don't care about that. Okay. What is not an offer but an invitation to treat? An invitation to treat is not an offer. It is a preliminary statement expressing a willingness to receive offers. An ITT is therefore a statement made by the party inviting offers which the party is then free to accept and reject, also known as statement of intention. For instance, মনে করো এটা একটু বুঝতে কষ্ট হবে, আমরা তোমার সহজভাবে বুঝাই। অফার তো অফার নিয়ে তো আর বোঝানোর কিছু নাই, তাই না? না স্যার। অফার হইলো সুনির্দিষ্টভাবে আমি যদি কিছু বলি সেটা আমার মানতে হবে। এখন ধরো তোমার যদি আমি বলি এই আমার এই মোবাইলটা কিনবা 10,000 টাকা দিয়ে, তুমি যদি কিনো আমি তোমার দিয়ে দিব, আমি একবার 100% শিওর। তুমি আমার 10,000 টাকা দেওয়ার সাথে সাথে তুমি যদি বলো ইয়েস এই নাও 10,000 টাকা, আই মাস্ট গিভ ইউ দ্য ফোন নাও, আমি না 10,000 টাকা দিব না, আমার 10,500 টাকা দাও। তো প্রবলেম হইলো অফার জিনিসটা এত শক্ত যে এটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়াইলো যে এখন মনে করো আমি 10,500 টাকা শেষে পরে কি করবো? এখন যদি 10,500 শেষে টাকা দেয় না, এটার দাম অনেক বেশি, তাহলে এখন আমার তো আর বের হওয়ার সুযোগ নেই। তো সেই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয়, যেমন ধরো তুমি দোকানে গেলা, দোকানে গিয়ে দেখলা যে একটা ফোন এখানে লেখা দেখলা 50,000 টাকা। এখন তুমি 50,000 টাকা দিলে সেই ফোন কি সে 50,000 টাকা দিতে বাধ্য? স্যার আবার একটু বলেন। অফার জিনিসটা বুঝতে পারছো? অফার যদি আমি বলি আমি এই জিনিস তোমার কাছে 10,000 টাকা দিয়ে বিক্রি করব, দ্য মোমেন্ট তুমি আমার 10,000 টাকা দিয়ে দিবা, আমার আর আমার কথার থেকে সরার কোনো সুযোগ নাই, আমি তোমার সেই জিনিস দিতেই হবে। জি স্যার। প্রবলেম হইলো দোকানে গিয়ে দেখলা, এখন মনে করো আমি একটা দোকান, আমার দোকানে 50,000 টাকা লেখা একটা মোবাইল ফোন রাখা,
এখন তুমি 50,000 টাকা দিলে কি এই ফোন আমি তোমার কাছে বিক্রি করতে তখন বাধ্য হব? দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। টাকা দিলে অবশ্যই। না, এই ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হবে এইখানে হইল দোকানে বা অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যে দেখো ডিসপ্লে অফ গুডস অথবা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, এইখানে যে দামটা উল্লেখ করা হয় সেটা হইল তোমার স্টেটমেন্ট অফ ইন্টেনশন, যে তুমি আসো, আইসা তুমি আমারে বলো এই নাও 50,000 টাকা, তুমি এটা এখন বিক্রি করো। তখন তুমি যে 50,000 টাকা যখন দিবা তখন সেইটা হবে প্রথম অফার, আর দোকানদার সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা না সেটা তার বিষয়। অর্থাৎ দোকানে যদি লেখা থাকে 50% ডিসকাউন্ট, জানালার মধ্যে লেখা 50% ডিসকাউন্ট, তুমি ঢুকলা, ঢুকে দেখাও তোমার এখানে না সবকিছু তো 50% ডিসকাউন্ট না, তখন বললো না, এটা সে বলতে পারে যে আমি আপনার দোকানের জন্য এটা বলছি, তখন তুমি তার সাথে চিল্লাপাল্লা করতে পারবা না, কারণ সেইটা তুমি ঢুকে তুমি বলবা, এই জন্য একটা গ্যাপ রাখা হয়। বুঝতে পারছো? এটা হলো স্টেটমেন্ট অফ ইন্টেনশন। তুমি গিয়ে তখন অফার দিবা, সেই অফারটা সে অ্যাকসেপ্ট করবে, এটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায়। তোমার ওয়েবসাইটে তোমার একটা সফটওয়্যারের দাম তুমি লিখলা 5,000 টাকা, কিন্তু সে যখন ফোন দিল তুমি যখন দেখলা না এটা 5,000 টাকার থেকে অনেক বেশি, তুমি অনেক বেশি দামে তোমার বিক্রি হইতেছে, 5,000 টাকা করে দিলে তোমার লস হয়ে যাইতেছে, কিন্তু ওয়েবসাইটের ইনফরমেশন চেঞ্জ করতে তোমার সময় লাগলো, এর ভিতরে তোমার কাছে 5,000 টাকা নিয়ে আমি চলে আসলাম, তুমি কিন্তু এখন 5,000 টাকা দিয়ে দিতে আমার আর বাধ্য না। তুমি বলতে পারবা না আমার ওয়েবসাইটে যেটা ডিসপ্লে ছিল সেটা হচ্ছে ইনভাইটেশন টু ট্রিট, আমি অ্যাকসেপ্ট করতেও পারি নাও করতে পারি, সেটা বলবেন আপনি তো লিখছেন 5,000 টাকা, এখন দিবেন না কেন? এটা তুমি মানতে বাধ্য না আইনগতভাবে। চেষ্টা করছি। Don't worry about unilateral offers. You don't need to know that. You don't need to know that. You don't need to know this. Okay, let's say now X sold his business to Y without disclosing the fact to his customers that without disclosing to customers. Z, a customer of X, sent an order for goods to X by name. Y received it and sent a letter of acceptance. Do you think there is a contract? বুঝছো? স্যার ইটস কনফিউজিং। এক্স মনে করো তুমি তোমার ব্যবসা আমার কাছে বিক্রি করে ফেলছো, তোমার ব্যবসার যে কাস্টমাররা যারা আছে মনে করো তোমার এক স্যার সিচুয়েশন বুঝেছি স্যার। স্যার মানে তুমি বলো জেড জেড অফার দিছে ওয়াই রে, ওয়াই এ এক্স রে, এক্স এর বদলা ওয়াই সেটা অ্যাকসেপ্ট করে পাঠিয়ে দিছে, এখন কি এখানে কন্ট্রাক্ট বৈধ হবে কিনা না? স্যার যদি ইন্টেনশন চুজ করি তাহলে স্যার বৈধ হবে স্যার। কেমনে? অফারটা তো দিছে ওয়াই রে, এক্স রে। স্যার ইটস এ লুপ। স্যার লিগালি হইলে স্যার ওয়াই ওয়াই এখন যেহেতু মালিক সেহেতু অ্যাকসেপ্ট মানে এটা হওয়ার কথা স্যার বৈধ। অফার দিছে এক্স রে, অফারই হইল এক্স, এখন ওয়াই কেমনে অ্যাকসেপ্ট করবে? যারে অফার দিবা মনে করো এখন আমি তোমাদের ক্লাসে তোমাদের একজনের বললাম অনিন্দ, অনিন্দ তুমি মানে কলমটা কিনবা 50 টাকা দিয়ে, তুমি এসে বলতে পারো না স্যার এই নেন 50 টাকা, তুমি থার্ড পার্টি। এক্সকিউজ মি, ফোনটা একটু ধরে, পাগল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন? ইয়েস স্যার। যারে অফার দিবে সেই শুধু অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে। স্যার এই ক্ষেত্রে তো এক্স এর হাতে সে মালিকানাধীন মানে মালিকানাধীন নাই, তাইলে কেমনে অ্যাকসেপ্ট করবে স্যার? মানে করে তো সে সেইটা কমপ্লিট করে পাঠাইতে পারবে না।
পাঠাইতে পারবে না, কিন্তু ওয়াই এক্স এর হয়ে সেই চুক্তি করতে পারবে না। জি স্যার এবার বুঝছি। কারণ মিরর ইমেজ থাকতে হবে, অ্যাকসেপ্টেন্স করতে হইলে মিরর ইমেজ থাকতে হবে। যেভাবে অফার আসবে 100% ওই সেম শর্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সেটা আর অ্যাকসেপ্টেন্স হবে না। এখন ধরো এম তার জায়গা এন এর কাছে বিক্রি করার জন্য বলল 280 পাউন্ডে। এখন এন বলল এই নাও 80 পাউন্ড, আর 50 পাউন্ড আমি তোমারে প্রত্যেক মাসে মাসে 50 পাউন্ড করে দিয়ে শেষ করে দিব 4 মাসে 200 পাউন্ড। 280 পাউন্ডে দিল, কিন্তু এখানে কি অ্যাকসেপ্টেন্স হবে? আমি তোমারে বললাম 280 পাউন্ডে আমি আমার এই কলম তোমার কাছে বা জায়গা তোমার কাছে বিক্রি করবো। তুমি বললা স্যার এই নেন 80 পাউন্ড, আর 50 পাউন্ড 200 পাউন্ড যে বাকি রইলো আমি 50 পাউন্ড মাসে মাসে 4 মাসে দিয়ে শেষ করে ফেলবো। জি স্যার, হবে স্যার, স্যার হবে। কন্ট্রাক্ট হবে। না, আমি তোমারে বলছিলাম 280 পাউন্ডে বিক্রি করবো নগদ, বাকির কোনো বিষয় আমি বলি নাই। ও জি স্যার, সেই ক্ষেত্রে স্যার এর মানে হইল যা অফারে আসবে পুঙ্খানুপুঙ্খু সেইটাই একসেপ্ট করতে হবে। জি স্যার বুঝছি। আচ্ছা, পি অফার টু বাই কিউজ মেয়ার। মেয়ার মানে হলো ছোট ঘোড়া। কিউ গিভিং এ গ্যারান্টি দ্যাট মেয়ার ওয়াজ কোয়াইট ইন হার্নেস, অর্থাৎ ভালো একটা পজিশনে সে আছে। এখন কিউ যদি গ্যারান্টি দেয় ইট ওয়াজ কোয়াইট ডাবল হার্নেস, তাইলে কি এটা হবে? স্যার মিথ্যা বলা হবে। হবে না, এটা ডাবল হইলেও হবে না, সে যেটা বলছে সেইটাই হইতে হবে। তো এখন তোমার হইলো, তুমি মনে করো আমারে বললাম 10 লাখ টাকা দিয়ে আমি আপনার স্যার জমি কিনবো। আমি তোমারে বললাম তুমি আমার জমি কিনবা 10 লাখ টাকা দিয়ে, তুমি বললা না স্যার 9 লাখ টাকায় দেন। হ্যাঁ, এখন এখানে কি অফার অ্যাকসেপ্টেন্স হইল? না, এইখানে একটা কাউন্টার অফার চলে আসলো। তখন আমি ছিলাম অরিজিনাল অফারর, এই ক্ষেত্রে তুমি হয়ে গেলা অরিজিনাল অফারর। বুঝতে পারছো? কাউন্টার অফার আসার মাধ্যমে আমাদের মূল বিষয়টা পরিবর্তন হয়ে গেল। এখন তুমি অফার দিলা, আমি অফার দিছিলাম 10 লাখ টাকায়, তুমি বললা না স্যার 9 লাখ টাকা, তাইলে তোমার এখন অফারটা তোমার কাছে চলে আসলো। এখন এইটা ডিপেন্ড করে আমার উপরে, আমি একসেপ্ট করবো কিনা না। অফারের কোনো পরিবর্তন কাউন্টার অফার বলে গণ্য করা হবে। স্যার তাহলে আগে যে উদাহরণটা দিলেন ওই যে 280 পাউন্ডের ওইটাও কি তাহলে কাউন্টার অফারের ভিতরে আসবে? এক্স্যাক্টলি, এটা অ্যাকসেপ্টেন্স হবে না, এটা কাউন্টার অফার হয়ে আসবে। স্যার বুঝছি। এখন মনে করো তোমার আমি অফার দিলাম, বা ওই ওই আগের উদাহরণটা হইতে পারে কন্ডিশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স হইতে পারে। এখন তুমি তোমার উপরে তোমার তোমার সেই সক্ষমতা আছে, তুমি কন্ডিশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স মানবা কি মানবা না সেটা তোমার ইচ্ছা। বুঝতে পারছো? কন্ডিশনালটা কেমন? যেমন ধরো তুমি আমারে বললা স্যার আপনার জায়গা, আমি বললাম তুমি আমার জায়গা কিনবা 10 লাখ টাকা দিয়ে, তুমি বললা হ্যাঁ স্যার কিনবো, কিন্তু আমি আপনার কাগজপত্র যদি বৈধ থাকে তখন কিনবো। আমার উকিল এসে কাগজপত্র চেক করবে, কাগজপত্র চেক করে যদি সে বলে বৈধ, তাইলে আমি কিনবো। মানে স্যার অফারের উপরে কন্ডিশন কি? অফার অ্যাকসেপ্ট করছো, কিন্তু কন্ডিশন দিয়ে দিলা যে স্যার আপনার গাড়ি যদি ভালো থাকে তাইলে আমি কিনবো, আপনার মোবাইল যদি ভালো থাকে তাইলে আমি কিনবো, আপনার জায়গার কাগজ যদি ঠিক থাকে তাইলে আমি কিনবো।
তাহলে অফার অ্যাকসেপ্টেন্স হইছে, কিন্তু সেটা কি বলে, কন্ডিশনের উপর। কন্ডিশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স হইছে। একটা অ্যাকসেপ্টেন্স হওয়ার সময় ক্লারিফিকেশন থাকতে হবে, এটা কমিউনিকেটেড হইতে হবে, পরিষ্কারভাবে কমিউনিকেটেড হইতে হবে। যে তুমি যে তার অফার অ্যাকসেপ্ট করছো, এটা মাধ্যমে তারা কমিউনিকেট করতে হবে। এখানে এটা লিগালি কমপ্লিকেটেড, বাট ইউ জাস্ট নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ভাবে সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে, অ্যাকসেপ্টেন্সও সেই একই ভাবে সুনির্দিষ্ট ভাবে আসতে হবে। Mental acceptance or communicated acceptance does not result in a contract. মৌন সম্মতি বা তোমার না জানানো সম্মতিটা অ্যাকসেপ্টেন্স হিসেবে গণ্য হবে না। বুঝতে পারছেন? সুনির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে যদি অ্যাকসেপ্টেন্সের একটা বাধ্যবাধকতা দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার ভিতরে তুমি অ্যাকসেপ্টেন্স করতে হবে। যখন আমি তোমারে বলতে পারি যে আগামী 15 দিনের ভিতরে যদি আপনি টাকা দিতে পারেন, তাহলে 20 লাখ টাকার জমি আমি 15 লাখ টাকায় ছেড়ে দিব, কোনো অসুবিধা নাই। তো তুমি 15 দিনের ভিতরেই টাকা দিতে হবে। তো টাইম অফ অ্যাকসেপ্টেন্স বিকামস এন ইস্যু। Okay. When acceptance is complete, এটা একটা when the acceptance would be complete, এটা একটা ইস্যু। তোমার অ্যাকসেপ্টেন্সটা, তোমার যে অ্যাকসেপ্টেন্সের শর্ত যদি দিয়ে দেয় টাইমের ভিতরে, এইটার ভিতরে তুমি শেষ করতে হবে। অ্যাকসেপ্টেন্স মাস্ট বি মেড while অফার এক্সিস্ট। আমি যদি ওই যে বললাম তোমার 15 দিনের ভিতরে যদি থাকে, তাহলে অফারটা হলো 15 দিনের ভিতরে, ওইটার ভিতরে তুমি শেষ করতে হবে। এখন তোমাদের যদি বলা হয় কন্ট্রাক্টের লিগেলি বাইন্ডিং কন্ট্রাক্টের বেনিফিট গুলা কি, তাইলে তুমি দেখতে পারবা যে এইটার মধ্যে তুমি একটা প্ল্যান্ড থাকে, একটা সার্টেনটি থাকে। এইটা কার কি দায়িত্ব, কার কি ভূমিকা, সেটা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়। এটা যদি কোনো রিস্ক যদি সেটা সেখানে থাকে, তাইলে এটা সুনির্দিষ্টভাবে এলোকেট করে দেয়, যার মানে যার যার রিস্ক প্রত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে এটা ডিটারমাইন করে দেয়। এটা এটা বলে দেয় যে কখনো যদি কোনো চুক্তি ভঙ্গ হয় বা কোনো সমস্যা হয়, তাইলে তোমার তোমার উত্তরণের উপায়টা কি, সেটা এটা আউটকাম গুলা সে ডিটারমাইন করে দেয়। So that would be the benefits of contract. কন্ট্রাক্টে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? কন্ট্রাক্টে মূলত 4টা ভাগে ভাগ করা যায়, বেসড অন মেথড অফ ফরমেশন, তোমার টাইম অফ পারফরমেন্স, পার্টিস টু দ্য কন্ট্রাক্ট, এবং লিগ্যালিটি অর ভ্যালিডিটি অফ দি কন্ট্রাক্ট। সো এই 4টা ভাগে ভাগ করে কন্ট্রাক্টে বিভিন্নভাবে ক্লাসিফাই করা যায়। যেমন ধরো মেথড অফ ফরমেশন, কোন কন্ট্রাক্ট হইতে পারে এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট। এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট হইল প্রত্যেকটা জিনিস স্পোকেন থাকবে, রিটেন থাকবে, আমরা যেটা আগে আলোচনা করেছি। কোন কন্ট্রাক্ট হইতে ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্ট, দ্য কন্ডিশন অফ এন ইমপ্লাইড, তোমার কন্ডিশন শর্তগুলা তোমার কন্ট্রাক্টের টার্মস গুলা ইমপ্লাইড থাকবে, মৌখিকভাবে থাকবে বা তোমার অনুমিত থাকবে। কোয়াসি কন্ট্রাক্ট, একটা কোয়াসি কন্ট্রাক্ট হলো মিক্সচার অফ এক্সপ্রেস এন্ড ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্ট। একটা অংশ লিখিত থাকতে পারে, আরেকটা অংশ ইমপ্লাইডও থাকতে পারে। তো মেথড অফ ফরমেশনের মাধ্যমে একটা কন্ট্রাক্টকে 3টা ভাগে ভাগ করা যায়, এক্সপ্রেস, ইমপ্লাইড এন্ড কোয়াসি। কোয়াসি মানে হলো মিক্স, আধা আধা, আধা এক্সপ্রেস আধা ইমপ্লাইড। টাইম অফ পারফরমেন্স, সময়ের উপর ভিত্তি করে কন্ট্রাক্টে 2 ভাগে ভাগ করা যায়, এক্সিকিউটেড কন্ট্রাক্ট আর এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট। এক্সিকিউটেড কন্ট্রাক্ট হলো সেই কন্ট্রাক্ট যার অব্লিগেশনস এই মুহূর্তে বা সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে। আর এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট হইলো এটা হইলো ধীরে ধীরে এটা আসবে, এটা লেটার টাইম। মনে করো আমার এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট ইজ সিম্পল। যেমন ধরো তুমি আমারে বললা যে স্যার আপনার গাড়ি আমি কিনবো, তুমি আমার টাকা দিলে, আমি তোমার গাড়ি দিলাম, শেষ হয়ে গেল। এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট ইজ ডিফারেন্ট। ফর ইনস্টেন্স, তুমি আরো বলতে পারো, মনে করো আমি ধান চাষ করি, তুমি আরো বলতে পারো স্যার আপনার এই জমিতে আগামী বছর যা ধান হবে আমি সব কিনে নিলাম, এই নেন অ্যাডভান্স। বুঝতে পারছো? এটা এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট, এটা পারফরমেন্সটা এটা লেটার টাইম সামটাইম হবে। ডিপেন্ডিং অন দ্য পার্টিজ, কন্ট্রাক্টে আরো কয়েক ভাবে ভাগ করা যায়। যেমন ধরো বায়োলেটারাল কন্ট্রাক্ট, এখানে যদি 2টা পার্টি থাকে তাহলে সেই কন্ট্রাক্টে বলে বায়োলেটারাল কন্ট্রাক্ট। যদি একাধিক পার্টি থাকে
মোর দেন টু পার্টিস, তাহলে এটা বলে মাল্টিল্যাটারাল কন্ট্রাক্ট। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ইউনিল্যাটারাল কন্ট্রাক্ট হইতে পারে, যেমন ধরো গ্রামীণ ফোন একটা অফার দিল যে যে 21 টাকা ভরবে সে 1 গিগাবাইট ফ্রি পাবে, সেটা সারা বাংলাদেশের সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এটা হলো ইউনিল্যাটারাল কন্ট্রাক্ট, অর্থাৎ অফারের থাকবে একজন, বাট অফারই হচ্ছে আস্তা বাংলাদেশের সব, যেই পারফরমেন্স করবে সেই এটার অফারই হবে, যেই 21 টাকা ভরবে ফ্যাক্সিলেট করবে সেই এই অফারটা পাবে। তো পার্টিসের মাধ্যমে আমরা পাইলাম কন্ট্রাক্টকে 3 ভাগে ভাগ করা যায়, বাইল্যাটারাল, মাল্টিল্যাটারাল। বাইল্যাটারাল মানে হলো দুইজন, বাই মানে 2, মাল্টিল্যাটারাল মানে হলো 2 বা ততোধিক, 3 বা ততোধিক, এবং ইউনিল্যাটারাল হইলো আনডিফাইন্ড একটা ক্লাস। ওকে, লিগ্যালিটি আর ভ্যালিডিটির উপরে কন্ট্রাক্টে 2 ভাগে ভাগ করা যায়। ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট, যা সব শর্ত সাপেক্ষ সবকিছু সুন্দরভাবে পূরণ করে, তার ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট বলা যাবে। ভয়েড কন্ট্রাক্ট আমরা অলরেডি ডিসকাস করছি কোনগুলা ভয়েড হবে। এন্ড ভয়েডেবল কন্ট্রাক্ট হইলো যে শর্তগুলা ভয়েড কন্ট্রাক্টের থাকে সেইটাতে তুমি ভয়েড করে বের হয়ে চলে আসতে পারবা। এন্ড দেন ইলিগ্যাল কন্ট্রাক্টস। কিছু কন্ট্রাক্ট আছে আনফোর্সিয়েবল কন্ট্রাক্ট, ওই যে আমরা আনএনফোর্সেবল কন্ট্রাক্ট হইলো ওই যেগুলো, ওই যে আমরা বললাম তোমার একটা উদাহরণ দিছিলাম যে পসিবিলিটি অফ পারফরমেন্স, চান্দের দেশে যাওয়ার, এটা আনএনফোর্সেবল কন্ট্রাক্ট এরকম আসতে পারে। সো তোমাদের যদি বলা হয় কন্ট্রাক্ট কি, কন্ট্রাক্টের উপাদান, কন্ট্রাক্টের মৌলিক উপাদানগুলা কি, এবং ক্লাসিফিকেশন অফ কন্ট্রাক্ট, you would answer from these 2 slides. So basically these 2 slides are most important. ওই যে আগের যেটা বলছিলাম ওইটা এবং এই স্লাইডগুলা, এই 3টা স্লাইড হলো তোমাদের পরীক্ষার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। বাকিগুলা তোমাদের বোঝার বিষয়। ক্লিয়ার? Yes, sir. এখানে এমন কোনো কিছু নাই যেগুলা তুমি একবার পড়লে বুঝবা না। Just read it once, and if you have further queries, I will explain. Any questions? Okay, so if I ask you in your exam, define contract, can you define that? Hello? তোমাদের কাছে যদি কন্ট্রাক্টের সংজ্ঞা চাওয়া হয়, তোমরা তো এখন আশা করি তোমরা একটা সংজ্ঞা দিতে পারবা। Yes, sir. তোমাদের যদি বলা হয় explain essential elements of a contract, তোমরা তো দিতে পারবা। 7টা আর 3টা 10টা। Agreement, consideration, intention to create legal relation, validity, capacity, legality, বলতে পারবো না? জি স্যার। এখন তোমাদেরকে যদি বলা হয় explain, elaborate the classification of contract, you would answer from here. পারবা না? Yes, sir. Good. Done. That's all. আর যদি তোমাদেরকে রূপক অর্থে কোয়েশ্চেন গুলা করা হয়, তাহলে all agreements are not contracts but all contracts are agreement discuss, then basically you answer the same thing. উপরের প্রশ্নে যে উত্তর দিবা, নিচের প্রশ্নে সেম একই উত্তর দিবা, বাট ইন্ট্রোডাকশন এন্ড কনক্লুশনটা একটু ডিফারেন্ট হবে। বুঝতে পারছেন? নিচের কোশ্চেনটা স্যার, এটা হইলো যদি মনে করো আমার মেজাজ খারাপ, এই ধরনের কোয়েশ্চেন দিতে পারি আর কি। মেজাজ ভালো হইলেও সহজ ভাষায় কোয়েশ্চেন করবো, বাট উপরের প্রশ্নের উত্তর এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর 98% সেম, শুধু ইন্ট্রোডাকশন হবে। উপর নিচের প্রশ্নে বলতে চাচ্ছে সকল চুক্তি কন্ট্রাক্ট না, আবার সকল কন্ট্রাক্ট হইলো চুক্তি। অর্থাৎ এখানে বলতে চাচ্ছে যে সকল এগ্রিমেন্ট লিগেলি বাইন্ডিং কন্ট্রাক্ট না, বাট সকল লিগেলি বাইন্ডিং কন্ট্রাক্ট হইলো এগ্রিমেন্ট। তার মানে জানতে চাচ্ছে যে লিগেলি বাইন্ডিং কন্ট্রাক্ট হইতে হলে শর্তগুলা কি? এক্স্যাক্টলি দি সেম কোয়েশ্চেন অফ দি এক্স্যাক্টলি দ্য সেম কোয়েশ্চেন আগেরটার মতো, তাই না?
এটা তোমার ইন্ট্রোডাকশনটা চেঞ্জ হবে এবং কনক্লুশনটা চেঞ্জ হবে, ভেতরের জিনিস সমান থাকবে। সেটা ডিপেন্ড করে কি ধরনের প্রশ্ন ওরা দেয়। জি স্যার। Okay, so if you have no further questions, then we will see you next week. Okay, bye. আসসালামু আলাইকুম।